سید محسن رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ڈیجیٹل چینل میں. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفاظت میں رکھے. اس وقت دنیا میں جہاں پہ اگزامپل دی جانی ہو نا اگر کوئی کہ کون سی ریاست ہے جو بربادی اور تباہی کا نظارہ دیکھ رہی ہے تو وہ ہماری اگزامپل دیتے ہیں، یعنی پاکستان کے اگزامپل دیتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو ہم پاکستان کی جو ریاست ہے وہ دنیا کے اندر ان کی جو عوام ہے وہ انتہائی ذلت میں زندگی گزار رہی ہے. میں جب انتہائی ذلت میں زندگی کی بات کر رہا ہوں تو اس کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ اور بھی بڑے ممالک ہوں گے، عوام کی زندگی وہاں پہ اجیرن بن چکی ہوگی، لیکن پاکستان ایک ایسی اسٹیٹ ہے جہاں پر تمام وہ وسائل، وہ تمام چیزیں جو ایک کامیاب اور ایک ترقی یافتہ ریاست کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں. یہاں پر دنیا مطلب چاروں موسم یہاں پر موجود ہیں. یہ زمین اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی جو زمین ہے وہ زرخیز ترین زمین ہے. پاکستان کی نیچرل ریسورسز کی بات کریں تو کوئی کمی نہیں ہے. دنیا کا بہترین زرعی ملک ہم ہے، اور سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے وہ مین پاور کی ہوتی ہے. تو ہماری الحمدللہ 25 کروڑ آبادی ہے، 60% ہم یوتھ ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ یوتھ ہمارے پاس ہے. اتنی اور بھی بے شمار چیزیں ہیں. یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود ہم ایٹمی پاور ہیں. اگر ہم اس طرح ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ذلت کی زندگی سے میری مراد یہ ہے کہ ہماری عوام کو بنیادی حقوق میسر نہیں ہیں. ہماری عوام کے پاس تعلیم ہے تو انہوں نے اپنے پیسوں سے حاصل کرنی ہے، صحت ہے تو انہوں نے اپنے پیسوں سے حاصل کرنی ہے، جاب ان کو ملتی ہی نہیں ہے، ملتی ہیں تو سفارش، رشوت اور پیسہ لگانا پڑتا ہے، اس کے بعد جا کر انہیں جابز مل رہی ہوتی ہیں. اور بھی آپ ساری چیزیں گنتے ہیں. یہاں بجلی سولر پینل سے لی جاتی ہے، یہاں پانی آپ کو ٹینکوں میں بھر کے لانا پڑتا ہے. ڈالر کی قیمت دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا، مہنگائی نے آپ کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے. یہ ساری چیزیں اگر دیکھیں تو اتنی ایک اچھی بہترین سٹیٹ کی عوام کی زندگی اتنی بدترین ہونا، یہ میرا نہیں خیال کہ دنیا میں اس کی کوئی بھی مثال ملتی ہوگی. ہم ایٹمی پاور ہیں، دنیا کو ہم سے ڈرنا چاہیے تھا، لیکن اس وقت ہم یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ کہیں دنیا کے کوئی لوگ ہمیں کھا نہ جائیں، ہمیں نگل نہ جائیں. فلاں ملک، IMF، یہ وہ امریکہ، یہ ہمارا تہس نہس نہ کر کے رکھ دیں. ہماری صورتحال یہی پڑی ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ یاد رکھیے گا کہ ریاست جو ہوتی ہے، ریاست عوام کے بنیادی حقوق کا جہاں پر تحفظ ہو رہا ہو اور جو عوام کی حکومت ہو اس کو ریاست کہتے ہیں. ریاست میں اگر عوام کی حکومت نہیں ہے تو وہ پھر آمریت تو کہیں بھی ہو سکتی ہے. اگر بنیادی حقوق نہیں دیے جا سکتے تو جنگل کا قانون تو پھر کہیں بھی ہو سکتا ہے. حیوانوں جیسی زندگی تو پھر بندہ جنگلوں میں بھی گزار سکتا ہے، اس کی تو پھر ضرورت نہیں ہوتی ہے کسی. ریاست یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ عوام کے حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہو، عوام کو بنیادی سہولیات فراہم کی جاتی ہوں اور عوام کا خیال رکھا جاتا ہو. یہاں پہ نہ قانون ہے، یہاں پہ نہ وسائل ہیں، یہاں پہ نہ حقوق ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے، دیکھیے پاکستان کے اندر میں لیٹسٹ الیکشن کے ایگزامپل دوں گا. ایک ہوتے ہیں پولیٹیشینز. سب سے پہلا جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ سیاستدان کی ہوتی ہے. سیاستدانوں نے اس ملک کو لے کر آگے چلنا تھا، اس ملک کو لے کے ترقی کی طرف لے کے جانا تھا. سب سے پہلی جو ہماری کمزوری ہے، ہمارا جو سیاستدان ہے، ہمارے ملک کا جو سیاستدان ہے وہ بدقسمتی سے کوالیفائڈ نہیں ہے. وہ نان کوالیفائڈ ہے، وہ وڈیرا ہے، وہ جاگیردار ہے، وہ بیوروکریٹ ہے، ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہو سکتا ہے کوئی بھی. مطلب ہماری پولیٹکس میں ہماری اکثریت جو ہے وہ بیسک جو سیاست ہوتی ہے، جو سیاست کا بیسک مقصد ہوتا ہے وہ اس سے بالکل نابلد ہے، اس سے واقف ہی نہیں ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے پولیٹیشین جو ہیں ان کے اندر وہ اویئرنیس نہیں ہے. جو چند لوگ ہوں گے، یقیناً بہت سارے ہوں گے، لیکن اکثریت کے اندر یہ مسئلہ نہیں ہے. سارے لوگ یا تو وہ باپ دادا سے جاگیرداری نظام کے تحت وہ سیاست کر رہے ہیں، یا پھر وہ طاقت، شہرت، قوت اور اس کے لیے وہ سیاست کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی بدماشی، غنڈہ گردی کے زور پہ سیاست کر رہے ہوتے ہیں. تو پہلی غلطی سیاستدانوں کی ہے. سیاستدانوں نے کبھی اس ملک کو کسی ٹریک پر لے کر جانے کی کوشش ہی نہیں کی تھی. جہاں پہ کہیں پہ کوشش اگر ہوئی بھی ہے تو انہیں بھی پھر جو مافیا اتنا بڑا تھا اس نے ناکام کر دیا. دوسری چیز تھی عدلیہ. اب میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. یہی الیکشن جو لاسٹ الیکشن ہوا ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ پوری کی پوری حکومت جو ہے یہ فارم 47 پہ کھڑی ہوئی ہے. عمران خان بظاہر جو اس وقت جن کو جیل میں ڈالا گیا ہے اور جنہیں شکست خوردہ کہا جا رہا ہے، ایک میسیو قسم کی ان کی وکٹری تھی اس الیکشن کے اندر، لیکن دھاندلی کر کے بددیانتی کے ساتھ اس حکومت کو کھڑا کیا گیا، کیونکہ مافیا جو ہے اس کے اپنے کچھ مقاصد تھے. وہ مقاصد پورے نہیں ہو سکتے تھے جب تک ان کو سامنے نہ لایا جاتا، جب تک ان سے کام نہ لیا جاتا. چاہیے تو یہ تھا کہ کوئی غیرت مند پولیٹیشین ہوتا، پروفیشنل پولیٹیشین ہوتا، پروفیشنل پولیٹیکل پارٹی ہوتی. یہ نون لیگ، نواز شریف، زرداری، یہ اگر لوگ نہ ہوتے، کوئی پروفیشنل بندہ ہوتا تو وہ کہتا بھائی میں الیکشن ہار چکا ہوں. اور بہت سارے MNAs MPAs نے یہ کہا بھی ہے کہ بھائی ہم ہار چکے ہیں، ہم نے نہیں لینی سیٹ. اگر کوئی پروفیشنل لوگ ہوتے تو وہ یہ کرتے کہ وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم ہار چکے ہیں،
हम ये हुकूमत नहीं लेना चाहते, जिसकी हुकूमत बनती है उसे दी जानी चाहिए। और जो प्रोफेशनल स्टेट्स होती हैं, जो जहाँ पे पॉलिटिक्स हो रही होती है, वहाँ पे ऐसे ही होता है। दूसरा क्या था, एक तो सियासतदानों की अपनी ये बेहिसी है कि उनको जब इक़्तिदार का लालच मिला, जब दस्तरखान पर बैठने का मौका मिला, तो उन्होंने कहा बस ठीक है भाई, हमें जो मिल गया सही है, हम यही इंजॉय करें, मौज करते हैं। तो एक तो ये। दूसरा क्या हुआ कि अदलिया का काम था बेहतरीन तरीके से इलेक्शन करवाना, बेहतरीन अदल के निज़ाम को कायम करना, और अवाम जिस भी शख्स को सिलेक्ट कर रही है, वो जिस भी बंदे को उन्होंने वोट किया है, खा वो कोई भी है, उसको मौका देना चाहिए था। अदलिया ने बजाय इसके कि वो अवाम के हक़ में, अवाम के लिए, अवाम की आवाज़ बनते, अदलिया ने क्या काम किया, उन्होंने उल्टा ऐसे लोगों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, उनको फेवर शुरू कर दी, जो कि 2 नंबर तरीके से फॉर्म 47 के ऊपर जो हुकूमत बनाने के ख्वाहां थे, ख्वाहिशमंद थे, वो प्रेशर में आके किया या जैसे भी किया। तो दूसरा इदारा अदलिया था। कुछ जजेस भी थे, जैसे कि लाहौर हाई कोर्ट के जजेस हैं, जैसे इस्लामाबाद में कुछ जजेस थे, बहुत सारे जजेस पेशावर में, उन्होंने स्टैंड भी लिया। लेकिन वो क्या कहते हैं कि चंद शमों के भड़कने से सहार होती नहीं। तो एक पूरे का पूरा सिस्टम जब करप्ट होता है तो फिर चंद लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो यकीनन फिर अदलिया और इलेक्शन कमीशन था, इलेक्शन कमीशन अदलिया ने जिस तरह मिल के एक आप उसे कहते हैं कि गठजोड़ के साथ जिस तरह करप्ट लोगों को, जिस तरह इम्पोर्टेड लोगों को जिस तरह सरकार दे दी और हुकूमत दे दी और सामने कर दिया, वो एक बिल्कुल मतलब एक ऐसे था कि पूरी दुनिया में मजाक बने, पूरी दुनिया के अंदर हमारा उस पर मजाक उड़ाया गया, हमारे अदलिया के निज़ाम पर मजाक उड़ाया गया। और लास्ट जो अब रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक हमारी अदलिया 120 से 124वें नंबर पर चली गई है और दंजली का शिकार हो गई है। इसमें सारी चीज़ें यकीनन मैटर करती हैं। एक आखिरी बात जो थी वो बहुत ज़रूरी थी, वो पाक फ़ौज एक वाहिद ऐसा इदारा है जो हमेशा पूरी कौम के लिए उम्मीद की किरण बना रहा है। पाक फ़ौज जब भी इस मुल्क पर बुरा वक्त आया तो पाक फ़ौज के नौजवानों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी, अपनी ज़िंदगियां कुर्बान की। बड़े लोग कहते हैं कि इसकी सैलरियाँ नहीं मिलती, फिर अगर वो करते हैं तो उनकी ड्यूटी है। तो मेरे भाई, कोई भी शख्स 30-35 हज़ार सैलरी के लिए अपनी जान देने के लिए कोई ऐसी नौकरी नहीं करेगा, कोई भी ऐसी जॉब नहीं करेगा जिसमें उसकी जान का रिस्क हो। आप सारे अपने आप इहाता करें अपना, क्या आप क्या कोई ऐसी नौकरी करेंगे कि जिसमें महीने का आपको 50,000 मिलता हो और हर घंटे में आपकी जान को खतरा हो कि किसी भी टाइम आपको मौत आ सकती है? तो क्या ऐसा कोई काम करेंगे? तो कोई भी नहीं करता। तो ये एब्सोल्युटली ये आपको मतलब एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो लोग एहतराम के लिए डिज़र्व करते हैं, कि वो अगर थोड़ी सी महदूद सैलरियों के अंदर उनको अगर फैसिलिटेट किया जाता है तो वो अपनी ज़िंदगी आपके लिए सामने उन्होंने रखी हुई ना, अपनी जान देने के लिए। तो पाक फ़ौज ने हमेशा इस मुल्क के लिए जान दी, हमेशा इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी। अब वो इतना बड़ा इदारा है, इतने वेल ट्रेंड लोग हैं, उन पर डिपेंड करता था, लोग डिपेंड कर रहे थे उन पर कि जब कहीं धांधली होने लगेगी, जब कुछ मामलात ख़राब होने लगेंगे तो वो तस्फिया करवाएंगे, वो पॉलिटिशियन के दरमियान बैठेंगे। उनकी वैसे तो पॉलिटिक्स में पाक फ़ौज का कोई रोल नहीं है, मैं इसको एक्सेप्ट भी नहीं करता, रोल होना भी नहीं चाहिए। लेकिन उसको चेक एंड बैलेंस के लिए, उसको मैनेज करने के लिए चीज़ों को, अगर पाक फ़ौज की या पाकिस्तान के किसी भी इदारे की, स्टेट की बेहतरी के लिए कहीं पर ज़रूरत पड़ती है तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई बुराई है। लेकिन इस मरतबा इलेक्शन में पाक फ़ौज ने माजरत के साथ कोई अपना रोल नहीं प्ले किया और उन्होंने अपने आप को न्यूट्रल रखना ज़्यादा बेहतर समझा। उसका नुकसान क्या हुआ कि लोग उल्टा पाक फ़ौज के हवाले से अपना, उनकी जो सोचने का अंदाज़ है अवाम का, या उनकी जो राय थी, वो उल्टा मशकूक हो गए कि शायद जो वो फरीक पार्टी है या जो इस वक्त फॉर्म 47 की हुकूमत है, शायद वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक ये नुकसान भी हुआ। उससे क्या हुआ कि फ़ौज का इदारा जो था वो कौम की नज़र में, अवाम की नज़र में उनकी एक तो रिस्पेक्ट, वो वाली रिस्पेक्ट ना रही, हालांकि वो रिस्पेक्ट के लिए डिज़र्व करते हैं। मैं ये बार बार कह रहा हूँ, इसमें फ़ौज का कोई किरदार नहीं है, उनका कोई रोल नहीं है, पॉलिटिक्स में उन्हें बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इस वक्त जो मामला था इसमें पॉलिटिक्स को में बहरहाल फ़ौज को अपना रोल प्ले करना चाहिए था। आखिरी पर ऑप्शन अवाम की बात जाती है कि अवाम बाहर निकले, अवाम एहतजाज करे, अवाम एक मैसिव क्राउड एक निकले, लाखों करोड़ों की तादाद में अवाम निकले और पूरे के पूरे सिस्टम को गिरा दे, एलिमिनेट कर दे। इसी के लिए डॉक्टर तारुल कादरी साहब ने एफर्ट्स किए हैं और भी बड़े लोग करते रहे हैं। तो एक ये था, लेकिन अवाम की अब महंगाई ने कमर तोड़ के रख दिया। वो एक नवाले के लिए भूख और प्यास और फिर खौफ और हरास इतना फैला दिया गया कि अब अवाम को निकलने दिया ही नहीं जा रहा, निकलने दिया नहीं जा रहा। फिर दूसरा, उस तरह अवाम शायद निकलने के लिए भी तैयार नहीं है। तो ये 4-5 ऐसे फैक्टर थे जिस सब ने मिलकर, इसमें अवाम का भी कसूर है, इसमें अदलिया का भी कसूर है, इसमें हमारी फोर्सेस का भी कसूर है और इसमें यकीनन पॉलिटिशियन भी बराबर के शरीक हैं। अगर खुदा न खास्ता कल को ये रियासत कोलैप्स कर जाती है तो कोई शख्स ये नहीं कह सकेगा कि मैं इसमें, मेरी जिम्मेदारी नहीं थी या मैं इन्वॉल्व नहीं था। हर शख्स बराबर का हिस्सेदार होगा, हर शख्स बराबर का मुजरिम होगा, हर इदारा बराबर का गुनाहगार होगा। अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत करे, अल्लाह पाक इस मुल्क को कायम व दायम रखे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला मेरा, आपका, हम सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।